នឹងឧទាហរណ៍ពីលំហាត់មួយអញ្ចឹងសូមមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយក label មួយហើយបន្តមកtick ច្បុកមួយបាទ tick ច្បុកនេះមកអញ្ចឹង tick ច្បុកនេះគឺខ្ញុំដូរកន្លែងនេះខ្ញុំដូរដាក់border style បាទខ្ញុំយក fix single បាទយក fix single បន្តមកខ្ញុំដូរ font ខ្ញុំដូរ font វាខ្ញុំ select វាទាំងពីរនេះមកខ្ញុំដាក់font វាមកគឺ Times New Roman ហើយខ្ញុំយក font វា14បាទឲ្យវារៀងធំបន្តិចខ្ញុំទាញអានេះមកចេះមកខ្ញុំទាញមកចេះបាទខ្ញុំទាញប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើម copy វាពី4 6បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា C sharp កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា ASP កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា PHP កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា Oracle បាទ Oracle អញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា total បាទដល់កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា average បាទនៅក្នុង average បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងថែមបាទខ្ញុំនឹងថែមខ្ញុំមានមួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា data grid view ខ្ញុំចង់បោះទិន្នន័យចូលបាទ data grid view អញ្ចឹងខ្ញុំទាញវាមកខាងនេះហើយខ្ញុំទាញវាឲ្យមកសល់ប៉ុណ្ណេះឲ្យសល់ space វាសល់ខាងក្រោមប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំប្រើ answer វាបាទ answer វាខ្ញុំឲ្យវាឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមមានន័យថាពេលខ្ញុំ zoom វាឬក៏ខ្ញុំ print screen វាណាគឺវារត់តាមខ្ញុំទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទាញវាមើលឃើញទេខ្ញុំបាច់ហត់សេរីទេគឺវាទៅតាមខ្ញុំហ្មងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើចុកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះនេះសិនខ្ញុំទៅដាក់ឈ្មោះ TXT C sharp យើងអាចដាក់និមិត្តសញ្ញាបានណាអត់ដាក់និមិត្តសញ្ញាគ្រូបានទេណាបាទ TXT C sharp ដាក់ដូរឈ្មោះឲ្យគ្រប់ទាំងអស់ TXT ASP យ៉ា TXT ASP TXT PHP TXT Oracle TXT Total TXT AVG បាទអញ្ចឹងអាកន្លែង data grid នេះខ្ញុំដូរឈ្មោះវាដែរផងខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ data grid ខ្ញុំប្រើប្រាស់ DG អញ្ចឹងឲ្យតែឃើញ DG ពីមុខមានន័យថាគឺជា data grid ណាបាទ DG view delta បាទ view delta បន្ទាប់មកខ្ញុំមានបេតុងខ្ញុំយកបេតុងមួយបាទខ្ញុំយកបេតុងមួយខ្ញុំដាក់វាថា BTN កាល់បាទcalculate បាទដូរ font វាសិន Times New Roman 14អូខេមកបាទអញ្ចឹងបន្តមកខ្ញុំ copy វាមួយទៀតបាទខ្ញុំ copy វាមួយទៀតខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា add data បាទ add data អញ្ចឹងបន្តមកកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា btn add data បាទអញ្ចឹងពេលណាយើង design ហើយវាបានទម្រង់ប៉ុណ្ណឹងណាយើងត្រូវធ្វើម៉េច design ឲ្យហើយជាមុនសិនណាអញ្ចឹងយើងសាក start វាមើលបាទអញ្ចឹង start មកគឺយើងបានទម្រង់វាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងមើល total ហើយនឹង average សួរថាកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវការបញ្ចូលទេអត់ទេណាអញ្ចឹងយើងបិទវាអញ្ចឹងយើងបិទវាយើងត្រូវដឹងយើងដឹងថា form អីដែលដើរមុនគេគឺ form load ណាអញ្ចឹងទៅ form load ក៏យើងចុចនៅលើ form យើង double click វាមកនេះអញ្ចឹងវានឹងចូលឲ្យគេកន្លែង form load ណាខ្ញុំបិទនេះចោលទៅកុំឲ្យវាបាំងកូដណាបាទ
chẳng nhưng mà xây mà THT dương trong bắt cái total đấy THT total dot underball smart for THT average ABG dot underball smart for và chẳng lấy dương mơ ran mà nè khơi khơi nhâm chơi bàn ở đây bên này thay nhâm bật viết lại nó cứ con đây chứ anh bằng hai tên này còn đấy tôi thay ai ai kia bị cho bàn đó ở đây dương trời bật vì pro user còn bằng ai tôi bị cho total average của anh bán đi rồi con với cả ấy kệ nỉa đấy và chẳng nhâm chập đan thôi ca kệ nỉa à lấy dương kịch là flow bao giờ đam bay kệ nỉa bán dương trời cho lời ấy dương trời bị cho tên này được không đấy háo dương cho lời cái coi chuyện lệ đấy và chẳng nhung đặt XA tính tới nhung vô bịa cursor và nhung đặt ru mà riêng đáy mỗi đời nó vây nhung start nó cho từ nó có design style đấy chẳng nhung double click lơ calculate chẳng nhung cho đa bạc cả integer C sharp PHP ASP Oracle total AVG average bạn chẳng dương miền màn pi 4 của mùi trai ót ca với dương miền màn pi 4 của mùi đấy chẳng đó này khơi lại này về chinh po bị tổ này chinh po bị tổ mà thằng dương man bạc ca ở declare vào ball hái phần té dương ở tama pra có dương bạc ca chảo đấy chân dương vô mà pra chẳng là bây vô mà pra thì muối dương choang bo đồng lai ở vì thông đá là dương bo đồng lai từ ai kiện địa bàn đấy chẳng là bây bo đồng lai về bán coi dương con là C máu C sharp smart chi muối nâng thích bọc đại dương choáng bo đồng lại và tái dương đang này thích bọc những vị trí một phép thịnh đấy và tái đồng lại dương chị ấy chị lệ ná chị lệ chứ như thế convert bìa chẳng nhập đại integer dot plus mà THT C sharp dot thịnh và PHP mà integer dot plus và này THT PHP dot thịnh và ASP smart integer yeah THT ASP dot yeah P dot thịt nè khơi ấy bên này là nhóm ba pra vía khơi nhạc lại tôi bị to này highlight bị cao mà khơi bị bật chân bên này thay dương ba pra vía chân đương từ sau bay đấy là dương ở trong ba pra chân dương nghi tu cho nam mình cả đây dương cả vì cháu là ba pra dương lục vì cháu từ còn ai biết C space đấy chân ô là call smart này THT Oracle.thịt và ok chắc những bán những chấp đam kệ nìa cứ total smile cái C sharp bốp dùng môi nâng PHP bốp dùng môi nâng ASP bốp dùng môi nâng Oracle bạn chắc những bán total này chắc những bán total và tao máu dương cho mình chơi như cái mình chính là tập total và dân khi mà code dương và sân dương xây chế miền này khang đồng lấy nơi khang cái cứ việc bom ở đồng lấy nơi khang mục đấy chẳng dương ở trong anh đồng lấy nè bom cho ao cái bom cho ao thích bọc mình đấy và anh ấy thích bóc bom ao và ra bó đập pe lấy dương vô cái và ra bom đồng lấy ấy thích bọc và chứ nó phải vào bom đồng lấy thích bóc cứ dương còn sẽ THT total dot thích smart total dot to string và lấy những start mở sẵn pram và ok anh ấy dương cho bạn ở đây ta những bật vì hỏi chứ dương không trả lời nó bán một phẩy rồi hết và chắc lấy trong rồi cái dương trong rô éo average và chính là bây rô average bán dương con này rồi cái average smart total chai đừng mang chỉ đôn túa buồn và chai đừng buồn và chứng những ban average chứng thi avg dot text và average dot history
calculate មកបាទ5តោះណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតបើសិនជាប្អូនខ្ជិលចុចនៅលើពាក្យ calculate យើងឲ្យវាអូតូកណនីហ្មងណាអញ្ចឹងដើម្បីអានេះគាត់ជាឧទាហរណ៍ណាបាទខ្ញុំបញ្ជាក់គាត់ឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែมันអាចធ្វើម្ដងពីរផ្លូវក្នុងពេលតែមួយទេណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែ copy អាកូដនេះដែរយើងតែសេដូចគ្នាណាគាត់ខ្ញុំខ្ជិលតែសេខ្ញុំ copy វាមក copy វាទុកសិនបាទអញ្ចឹងយើងមើលលើ flow សិនអានេះយើងទី1យើងបញ្ចូលលេខបញ្ចូលដល់កន្លែងនេះវាធ្វើការកណនីអញ្ចឹងយើងនៅលើអីគេ event ចុងក្រោយគេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងពេលដែលយើងបញ្ចូលអានឹងហៅអី tick change មានតែមិនពេលដែលគេវាយបញ្ចូលមានថាអា tick ហ្នឹងចាប់ដើម change អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង tick ចាប់ដើម change គឺកូដចាប់ដើមដំណើរការអញ្ចឹងនៅក្នុង នៅក្នុង Visual Studio គេចុចទៅលើបន្ទប់ tick box ហ្នឹងហើយចូល property នេះឃើញកន្លែងរូបព្រិញផ្ទះនេះតែនេះមិនផ្ទះទេណាគឺ event បាទបញ្ជាក់គឺ event ទេបាទអញ្ចឹង event មួយ event ច្រើននៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែយើងចង់ប្រើមួយណាយើងចង់ប្រើថា tick change យើង pass ចូលមក tick change មានន័យថាគឺជាការចុចលេខចូលព្រាមពឹបវាគណនាមកណាវាគណនាមកអញ្ចឹងយើង start មកអញ្ចឹងយើងមើលខ្ញុំវាយ5ចូលកន្លែងខ្ញុំវាយលេខ5មួយទៀតពឹបឃើញវាគណនាអូតូម៉ាទិកដល់ខ្ញុំបាច់ចុចកន្លែងនេះណាបាទប៉ុន្តែវានឹង error ទៅវិញនៅពេលដែលខ្ញុំលុបទិន្នន័យមួយពឹបវានឹង error ហេតុអីបានជាវា error ដោយសារអីគេដោយសារ Oracle ក្រោយហ្នឹងវាអត់មានលេខក្នុងការគណនាទៅទេបាទវាអត់មានលេខក្នុងការគណនាអញ្ចឹងយើងនឹងចេះចាប់ឱកាសមិនគឺយើងនឹងចាប់យកឱកាសចាប់យក error មកធ្វើជាផលប្រយោជន៍របស់យើងតែធ្វើមិនអញ្ចឹងនៅក្នុងកូដរបស់ C# គេមានកូដទប់ error មួយគេហៅថា try catch អញ្ចឹងគេក៏សេច try មកហើយគេដាក់មុខកញ្ចក់មកគេដាក់កូដយើងមិញនៅក្នុងនឹងមកន័យថាមកកដោបហ្នឹងគេទុកបើមិនជាវា error អញ្ចឹងវានឹងខាច់ទិន្នន័យនឹងចោលវានឹងខាច់ទិន្នន័យនឹងចោលណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេកន្លែងបោះ message បើថាខ្ញុំបោះ message box.show error អញ្ចឹងទៅពេញខ្ញុំ start មក5យ៉ា5ខ្ញុំលុបចោលវិញឃើញទេវាប្រាប់យើងថា error ដោយសារយើងបានលុបទិន្នន័យប៉ុន្តែធ្វើអញ្ចឹង user គេថាយើងចុះធ្វើអញ្ចឹងវាមិនសំណោះក៏លុបទៅនឹង error ដែរទៅអញ្ចឹងយើងបំលែងអា error ហ្នឹងធ្វើជាផលប្រយោជន៍របស់យើងពេលណាដែលយើងចេះឆ្នៃវាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងឆ្នៃវាមិនអញ្ចឹងករណីនេះកន្លែងនេះខ្ញុំមិនបោះឲ្យវាចេញ error ទេបើសិនជាខ្ញុំអត់ដាក់ message បើខ្ញុំអត់ដាក់ message ខ្ញុំដាក់វាទៅទេណាលុបចោលអូខេអត់ error អត់មាន load message អីទាំងអស់ប៉ុន្តែវានៅតែអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតដោយសារវាមានលេខ20លេខ5នេះអូខេអញ្ចឹងយើងចេះឆ្នៃវាខ្ញុំឆ្នៃវាឲ្យដល់កម្រិតមួយទៀតគឺដាក់ TXT total dot clear TXT average dot clear បាទខ្ញុំ clear ទិន្នន័យចោលអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ clear ទិន្នន័យចោលពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមបញ្ចូលមក5អញ្ចឹងហេខ្ញុំអាចអីគេខ្ញុំក៏ទៅវាយលេខក៏ខ្ញុំលុបចោលឃើញវា clear ចោលហើយខ្ញុំវាយលេខវិញ5វាគណនាវិញអញ្ចឹងមានថាវា error ទេប៉ុន្តែយើងចេះអីយើងចេះចាប់អា error ហ្នឹងមកធ្វើជាប្រយោជន៍ឲ្យយើងដើម្បីវាជួយឲ្យការងារយើងសួរថាពេលដែលយើងផ្ដល់កូដនេះទៅឲ្យ user គាត់តែខាងចុះគាត់ផ្សេងកូដ on ម្លេះមិនបាន error យើងសួរគាត់មើលឃើញអត់ទេគាត់អត់ដឹងថាពីក្រោយយើងធ្វើអីទេសំខាន់ user ក៏គាត់ដឹងតែអីដឹងតែប្រើទេណាបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់គណនានេះក៏បានយើងថែមនេះមកយើងចង់ជួយ calculate នេះក៏បានឬក៏យើងចង់វាយលើយ៉ាអានេះវា error បាទចេះក៏បានតោះណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅលើ style របស់យើងចង់ style មួយមិនបានដែរអានេះក៏ជា simple ទេអ្វីដែលបងអូនផ្សេងបងអូនអាចយកទៅបំបែកកូនខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីគឺធ្វើទៅណាអាហ្នឹងមួយតកតងជាមួយនឹងអាយើងប្រើប្រាស់តាកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់
thích change event thích change គឺជា event មួយដែលដំណើរការនៅពេលដែលយើងវាយ keyboard របស់យើងបញ្ចូលទិន្នន័យទៅវាស្មើនឹង change tick គឺ code ហ្នឹងគឺវាដំណើរការណាអញ្ចឹងគឺ tick change បាទមួយអញ្ចឹងបន្តទៀតខ្ញុំមាន data grid អញ្ចឹងនៅក្នុង data grid នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមខ្ញុំចុចនៅនេះអាសញ្ញាព្រួយខាងមុខនេះមកបាទហើយខ្ញុំចុចពាក្យ add អញ្ចឹងខ្ញុំយកកន្លែង header text ទី1ខ្ញុំដាក់ថា C# ខ្ញុំ add ទី2ខ្ញុំដាក់ថា ASP ទី3ខ្ញុំដាក់ថា PHP ទី4ខ្ញុំដាក់ថា Oracle ទី5ខ្ញុំដាក់ថា Everett បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ design វាបន្តិចខ្ញុំចូលចុចលើ data grid ខ្ញុំចូល property ខ្ញុំចូលមកកាន់ property របស់ខ្ញុំយកពាក្យថា auto size column mode ក៏យើងចុចនៅលើវាយកពាក្យថា fill បាទយកពាក្យថា fill នេះឃើញវាពេញវាពេញបាទខ្ញុំចង់ដូរ font ខ្ញុំយក font ខ្ញុំយកថា column header default cell style ណាបាទអាកន្លែងនេះ default cell style ចុចកន្លែង tre 3ហ្នឹងមកបាទហើយយើងដូរ font កន្លែងនេះ Time New Roman មកហើយខ្ញុំយក14ចុះហើយខ្ញុំអូខេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះ alignment ហ្នឹងមានន័យថាឲ្យវានៅចំកណ្ដាលអញ្ចឹងខ្ញុំយកឲ្យគេ middle center ពេលខ្ញុំយក middle center ជាមួយអាកន្លែងនេះអា header លើនេះណាខ្ញុំអូខេមកឃើញទេវានៅចំកណ្ដាលណាវានៅចំកណ្ដាលបន្តមកនេះឃើញមានអក្សរសនេះអក្សរសខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេអានេះកន្លែង add row អញ្ចឹងខ្ញុំចុច property វិញមកខ្ញុំយកនេះអាកន្លែងគេ allow user to add row ឲ្យវា fall មកបាត់ហ្នឹងណាខ្ញុំបិទទៀតខ្ញុំបិទ delete ខ្ញុំបិទ order ខ្ញុំបិទ design ខ្ញុំបិទចោលទាំងអស់ខ្ញុំបិទ drop ទៀតណាខ្ញុំអត់ចង់បានទេខ្ញុំបិទវាចោលទាំងអស់អានេះជាការស្រឡាញ់ដាក់មិនដាក់ទៅណាបាទជាការ design បន្តមកអាកន្លែងនេះជាធម្មតាវាមានទិន្នន័យនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងទិន្នន័យវាប្រកាសជា font វាអត់ស្អាតដែរទៅហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលកន្លែង property មកកន្លែងទិន្នន័យវាមានឈ្មោះមួយថា row default cell style ដូចគ្នាអានោះមួយ column default cell style អានេះ row default cell style ណាបាទចុចលើវាមកក៏យើងដូរកន្លែងនេះមកបាទ Time New Roman 14អូខេមកអញ្ចឹងវាយើងនឹងបាន font ដូចគ្នាគាត់ប៉ុណ្ណឹងបាទបន្តមកខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចូល data ទៅក្នុង data grid អញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចូល data នៅក្នុង data grid បានទី1សួរថាយើងចង់យើងបញ្ចូល data ឲ្យអស់ហើយបន្តមកយើងចង់ add វាយើង add តាមរយៈអីតាមរយៈប៊ូតុងតែប៊ូតុងដែលមានឈ្មោះអីគេគឺ add data បាទអញ្ចឹងយើងរបស់ click លើ add data មកណាយើងបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រកាស integer index ស្មើ dg view data នេះបានមកពីណាDG view data គឺជាឈ្មោះរបស់អី data grid ណាដែលខ្ញុំកែវាមិន DG គឺជា data grid view data គឺមានន័យថា data grid សម្រាប់ view ដែល data បាទអូខេអានេះយើងដាក់ឈ្មោះវាឲ្យជាប់យើងមកយើងវាស្រួលខុសហៅកូដណាបាទបើយើងដាក់ទីច្បុក1 DG1 DG2 យើងអត់គាត់ជាវែងទេអត់ដឹងយកអាណាធ្វើអាណាទេណាបាទ view data បន្តមកខ្ញុំចុច rows add បាទអញ្ចឹងទៅពេលយើង add បានហើយយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលវានិយាយថា dg view data row នៃ index ចានៃ index បាទនៃ index cell នៃ0បាទខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចណានៅក្នុង data grid ទិន្នន័យទី1វាគឺនៅក្នុង row ទី1គឺ index ទី0 row ទី1 index ទី0មានន័យថានៅក្នុងអាទិន្នន័យទី1គឺចាប់ដើមពី0អញ្ចឹងបើមាន6ទិន្នន័យគឺ0 1 2 3 4 5បាទទាំងអស់មាន6ប៉ុន្តែគេរាប់ពីអីពី0តោះណាបាទ dot value អញ្ចឹងទី1គេ txt c sharp dot text បាទអញ្ចឹង
dươngប្រើក្បាច់យើង IT យើងគឺរស់ហើយ control C ហើយ control V 4 5 បាទហ៎អញ្ចឹងក៏កែមកកន្លែងនេះ1 2 3 4 5 បាទមិនកែនឹងហើយថើយកែនេះផងទី2គេ THT ASP មើលទៅ ASP បាទ ASP ហើយ PHP បាទ THT PHP ទី3ទី4 THT Oracle ទី5 THT Total ទី6 THT AVG បាទ AVG ណាអញ្ចឹងយើង add បានដល់ប៉ុណ្្នឹងណាជាមួយខ្ញុំសាក start បុច error អីគេដោយសារតែបាទ data grid អត់មានអីគេ total អញ្ចឹងយើងទៅមើលវាសិនយើង stop code សិនខ្ញុំភ្លេចបញ្ចូលមិញភ្លេចបញ្ចូល total មួយអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចលុបវាចោលហើយធ្វើក្នុងនេះ no នេះយើងចុចកន្លែងនេះមកយើងយកពាក្យ edit បាទហើយយើងចុច add មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះ header text អីគេ total add ឆាច់មកឃើញវានៅក្រោម average ទៅហើយនេះសញ្ញាព្រួយបុចទីវាឡើងលើវិញមកបាទ total ហើយ average បាទអញ្ចឹងយើងអូខេមកបាទហ៎ total average អញ្ចឹងយើង start មកបុចចូលហ៎ add ទៀត add ប្រហែល add សាច់ចិត្តឲ្យចង់ add បាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំដូរទិន្នន័យទៅបាទ25អីទៅបាទ add ទៀតមកអូខេ25អីទៅដល់25អានេះបាន40អានេះបាន10 average អីហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែយើងអាច add ចូល data grid ណា